وشهدنا وكذب الحكيم بالبشارة وقد جاءك رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز علينا عنكم وليس عليكم بالمؤمنين تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمر بتبليغه إلى خلقه من فرضه ونفله عبدا أرسله الله للعالمين
حين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ظهره إلى السماء ومن بذلك رافع إلى أن له سرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين شهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع سرا تولد ذلك بالإشراف عند الله ذي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب وما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف أن أم شفاعة رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاعة فأضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قال ثم ألبسته وألجأته فلم أنشف أن غزيتني ظلمة ورق وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعث الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات مما يقضي بعظيم الشرف عند المولى وأن عين عنايته في كل حين درعا وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بدون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. فالرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المنطوي على المعنى المجاز. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سنة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء عند البرية. ومن نشر طيبه تعطرت طرق المنازل وبحرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البريد محمود إلا وهو مدرقا عن زين الوجود. أجملت بوصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد سعى المجد أخذت على نجم الزهام بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عند الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Nabi kita dilahirkan di negeri Mekah yang dimuliakan. Dalam Senin Qaul katakan sebelum
sebelum fajar diterbitkan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Rasul Habibullah. 12 itu tanggalnya, Rabiul Awal itu bulannya, tahun gajah itu tahunnya, 571 Masehinya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Banyak keajaiban terjadi di saat lahirnya sang Nabi, seperti padamnya api bersih yang disembah orang Majusi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Abu Lahab hanya sekali bergembira lahirnya Nabi. Tiap malam Senin Allah berikan di neraka Jahannami. Begitulah Allah memberi pada yang senang maulidnya Nabi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dalam Quran dalil yang kuat, Allah dan malaikat bersolawat pada yang mulia Nabi Muhammad, penolong umat membawa rahmat. Wahai mukminin dan mukminat, mari perbanyak baca salawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Baca salawat dapat pahala, walau tak ikhlas ataupun ria, juga menjadi penebus dosa, bahkan menjadi jalan ke syurga. Ya Allah berkat Nabi Mustafa, kabulkan semua yang kami minta. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ولما نظر الذكر من درار الأوصاف المحمدية أقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عمل في الأعمال المقبولة وتوجهي بدل الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الأمر فتعود ظافرا وعلى بإذنك وترها فتغشاها من البيضة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف المرسلين سيد المرسلين عبد الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وبذ سرك وحال غاية دعوتك الشاملة. الأبي الأنبل المبيد المعصم الشرف الأبهر بكل موطن من مواد القرب ومضى قال
ومواسم إمدادك بعبادك وأساتذة إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المسوس بك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل لك من شرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تقضى بجميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وعصيك وغايتك وأن تبلغنا من شر القرب لك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تهربنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق النباء من السالكين ولحقك وهك من المهدين وليهدك من الحافظين اللهم إنا لنجمع في رحمة خاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء الإحسان والسائل بما سأل الله والمؤمن الإمام وأن تجعل من نصر هذا الحكيم وزعه وله وظهره وعمد بركة والشمدات أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات والرويدة النبوي من أوطان منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بها معمورة معنا وصورة وارشد اللهم قلوبنا المضروبين وقديدنا المديدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمته على عبادك المؤمنين اجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وبسط العدو الحاكمين جميع النواحي والاقدار وايدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بسناس من جميع البلايا واجعلنا يا رب بسناس من جميع البلايا واجعلنا يا رب بحسن الحصين من جميع البلايا وبالعز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العبادة وسر بالخدمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syarifah, anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita muliakan guru-guru kita semua yang berhadir di siang hari ini, yang mulia Tuan Guru Kiai Haji Armani, Guru Arin, dan guru kita Guru Nafalin, serta orang-orang tua kita yang berhadir di siang hari ini. Bil khusus alhamdulillah tamu kita Tuan Guru Haji Muhammad Yanur dari Kalua. Mudah-mudahan sini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, dan dimudahkan urusan dakwah beliau, perjalanan beliau untuk memimpin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke jalan yang diridai Allah dan diridai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini guru acaranya singkat padat,
tinggal pian aja lagi ceramah anak sampai jauh berapa. Okay. Mari sama-sama kita buka acara di siang hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Untuk itu mengimami pembacaan surah Fatihah kita mintakan kepada guru kita, Guru Nafarid. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Fatihah tadi ditambah-tambah keberkahan kita di siang hari ini, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mendengarkan mau'izah hasanah dari guru kita, ulun mewakili segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Langgar Raudhatul Jannah ini banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Pian Barataan yang sudah membantu terselenggara acara di siang hari ini. Apapun yang Pian berikan, harta, tenaga, pikiran, dan waktunya, mudah-mudahan ini nanti akan menjadi sebab kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan semua usaha kita, harta kita, rumah kita, keluarga kita ditambah-tambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita ikut serta merayakan dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan permohonan maaf sekiranya di acara siang hari ini ada terdapat sesuatu yang tidak nyaman dengan Pian, baik tempat duduk dan lain sebagainya. Wabillahi khusus pada guru kita, minta maaf guru, ini keadaan kami di kampung guru. Alhamdulillah siang ini guru bisa kembali ke kampung kita, dan sidin kada minta lah, cuma ulun habis acara ini kada usah kita ada yang foto-fotoan lah, sidin kada apa-apa, cuma kita menjaga kondisi sidin. Yang jelas sidin kurang istirahat, hampir gitu nah, kada istirahat. Malam tadi aja di Sungai Mariam sidin masuk kamar jam 3 pagi, belum jam 7 tadi dulu sidin bangun pada ulun hendak menuju ke sini pulang. Nah itu, jadi mohon dimaklumi karena perjalanan sidin masih panjang. Habis ini ke Muara Muntai, kemudian besok ke Jantur, kemudian ke Penyinggahan. Mungkin malam Selasa itu atau sore Senin itu ujar sepupu sidin tadi langsung ke Balikpapan. Jadi mohon maklum, kita doakan mudah-mudahan sidin sehat walafiat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun kada berpanjang lebar, mari sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah dari guru kita Al-Mukarram Guru Haji Muhammad Yanur. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal musalla rawdatil jannah litadhkiri maulidi sayyidi wa imami ahlil jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi waghfir lana ya dhal ula fi hadhihi al-'ashiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib serta para tuan-tuan guru, wabil khusus guru-guru kita yang berhadir saat ini ada di musalla, yang ulun muliakan
tutuha-tutuha masyarakat, hadirin hadirat sekalian, jamaah perayaan Maulidin Rasul, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, serta doa-doa kita lekas diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan dengan berkat Rasulullah, hari ini, siang hari ini Allah mengumpulkan kita dalam sebuah rangkaian acara yang sangat barokah, yakni acara pembacaan sejarah hidup baginda Nabi SAW. Sebuah acara yang memiliki keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Apapun yang ada di majelis maulid itu, semuanya mendapat keutamaan. Orang yang menyumbangnya dapat keutamaan, orang yang menyiapkan segala macam makanannya dapat keutamaan, bahkan makanan yang disediakan di tempat maulid ada keutamaan. Nah, sedikit kita baca dulu sebelum kita masuk kepada pembicaraan yang lain, bagaimana keutamaan maulid, bagaimana keutamaan pembacaan sejarah hidup baginda Nabi. Di antaranya Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, beliau berkata, "Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain." Siapa yang Sayyidina Utsman yang menyumbangkan hartanya itu sejumlah 1 dirham untuk peringatan maulid Nabi, untuk pembacaan sejarah hidup Nabi, maka seakan-akan, nama seakan-akan ia ikut syahid dalam perang Badar dan Hunain. Ini keutamaannya. Munpian umpat perang Badar mungkin dikira lapah, Bang. Soalnya perang Badar itu terjadi tahun kedua Hijriyah, bulan puasa 17 Ramadan, parut lapar, musuh sarimbu. Orang Islam 313. Uyuh biar dia kenyepin umpat situ, belum tentu hidup. Bisa tipas Abu Jahal mati dia di situ. Tapi ternyata umat Nabi Muhammad ini bisa mendapatkan keutamaan itu. Bisa. Coba bulikan mic kayak awal tadi ya. Ini ada story-nya. Ada story. Bulikan kayak awal tadi ya. Seakan-akan orang ini umpat perang Badar dan perang Hunain. Apa pekerjaan kita yang harus kita lakukan? Menyumbang untuk pembacaan maulid 1 dirham. Sekarang kita gali 1 dirham itu berapa? 1 dirham itu ternyata ukurannya 2,975 gram perak. Perak 3 gram perak. Harga perak wayah ini 25.000 segram. Berarti anggap 3 gram kita bulatkan 75.000. Bila pian hendak mendapatkan keutamaan persis yang disambat oleh Sayyidina Utsman ini tadi, pian nyumbang ke acara maulid senilai 75.000 rupiah. Itu paling dikit. Bila pian nyumbang 75, maka seakan-akan pian umpat perang Badar dan perang Hunain. Nah, mau jadi mun kawan, bila ada orang pemaulidan 75.000 nyumbang, paling dikit. Rumahnya 100 kali 75.000. Berapa duitnya? 7.500.000, lumayan. Iyalah, mun beretaan 75. Jangan jual beretaan 75. Usia kapan lo 15 juta Bapak? Separuh lagi takor bener. Langsung menutupi pulang separuhnya itu. Dia langsung 4.75 parai lah. Langsung gitu banyak ini kisahnya nang
nang salah kadarnya nang hidupnya nih kada tapi mampu. Kada juga guru duitnya 75. Kayak apa? Bisa dipahami 1 dirham itu nisbah saking sedikitnya duit. Ya, bahari itu kan 1 dirham paling dikit duit. Bahari. Ya anggaplah paling dikit nang menyumbang tetap dapat pahala sekian. Paling dikit menyumbang tetap pahalanya dapat seakan-akan umpat perang Badar dan perang Hunain. Aku guru kawa 10.000 je umpat ayuha. Yang penting ada umpat. Nah, supaya dapat keutamaan menyumbang dalam acara maulid. Nah, hadir di acara maulid pulang. Ada juga keutamaannya. Ujar Imam Junaid Al-Baghdadi, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa awdama qadrahu faqad faza bil iman. Siapa yang hadir di acara maulid lalu ia mengagungkan acara maulid itu sekemampuan ia, maka orang itu faza bil iman, beruntung dengan iman, dimaksud husnul khatimah. Orang ini akan diberi Tuhan husnul khatimah. Jadi amalannya supaya mati baik, ketujuh hadir acara maulid. Tapi hadirnya itu ya dari awal. Sekada-kadanya pas orang tola'al datang, mun orang udah yasipun datang, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, hanya datang. Itu ngarannya mulut. Lain umpat maulid, mulut, hendak makan warak. Jangan jual kayak itu, sesekali kan apa-apa, memang kalamban. Amun nang Allah Akbar. Langsung. Itu kancut kawan. Tadi apakah pecah tadi piring itu pecah? Kenapa? Nah, kita storeng lah. Cek. Masih storeng. Mana salahnya ya? Cek. Pinter cek. Kenapa? Membetali jangan. Membetali. Jurang nang bekabel sama nang bekabel juga jangan betali leh jurang sama Jujur ulang. Cek. Jadi itu masalahnya. Nah, jadi amalan supaya mati husnul khatimah, rancak hadir di acara maulid. Kemudian di sini ulun ingin membacakan keutamaan makanan-makanan dan benda-benda yang lain yang diandak di acara maulid. Wa qala wahidu asrihi wa faridu dahrihi al-imam Fakhruddin Ar-Razi. Telah berkata al-imam Fakhruddin Ar-Razi, ma min syakhsin qara'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burrin aw syai'in akhara min al-ma'kulati illa dhaharat fihi al-barakatu wa fi kulli syai'in wasala ilaihi min dhalika al-ma'kuli fa innahu yattaribu wa la yastaqirru hatta yaghfirallahu li akilih. Tidak ada daripada seseorang yang membaca maulid Nabi di hadapan uyah, tahulah uyah, garam, au burrin atau gandum dan sejenisnya, boleh kurma kah, kismis kah,
Beras kah? Sama tak? Nasi kah? Sama juga. Au syai'in akhara minal ma'kulat, atau sesuatu nang kawa dimakan, buah, semangka, apel, anggur, lingking, pisang. Nama kawa dimakan gitu nah. Si malakama mah boleh dimakan. Pokoknya nang kawan dimakan, diandak di hadapan orang baca maulid, dipastikan zaharat fihil barakatuh, nampak keberkahan pada makanan itu. Wa fi kulli syai'in wasala ilaihi min dalikal ma'kul, dan pada tiap-tiap sesuatu yang makanan itu sampai kepadanya, fa innahu yaqtaribu wa la yastaqirru hatta yaghfirallahu li akilih. Di mana makanan itu sampai, makanan itu akan apa istilahnya yo? Yaqtaribu tuh ma'amuk-amuk. Makanan tuh ba'amuk, wa la yastaqirru, kada mau tenang. Hatta yaghfirallahu li akilih. Sampai Allah Ta'ala menyatakan, aku memberi ampun kepada orang yang memakan makanan nanti ada di hadapan orang baca maulid. Hanya mau tenangnya dalam parut. Jadi nih, kayak hari ini nih, pisang nih, bandak mulai tadi hadapan orang baca maulid. Pisang ini, mun kita makan, masuk dalam parut kita. Itunya kada mau tenang dalam parut, berarti tinjau. Ada, modelnya kayak kau. Wala yastaqiru, kada mau tenang. Hatta yaghfirallahu li akili, kecuali Allah menyatakan, pisang, nang memakan ikam tuh sudah kuampuni dosa-dosanya. Hanya mau tenang. Jadi amalan penghapus dosa, makan makanan yang ada di hadapan orang baca maulid. Sikat. Tapi kayaknya waktu itu ceramah. Ini keberkahannya, Masya Allah. Parut kanyang dosa diampuni Tuhan. Untungnya dapat di jalan ada hakun. Nah, itu tak. Makanya jangan kada dimakan makanan nang orang baca maulid itu, jangan kada dimakan. Orang bahari itu macam-macam. Bila sudah acaraan ini, banyak macam-macam. Ada nalakatan itu betakungan. Takungan mau panjang itu. Nah, orang tua kita bahari kan mengangkat cangkir bila kesan aruhan tuh pakai takungan. Masa kalian berdua mengangkat takungan itu udah sorangan panjang, Bang. Nah, orang bahari di situ ditambah lakatan. Wah, kena tuntung tuh orang ramai berbagi karena tahu di berkahnya. Berkah maulid. Bahkan orang bahari itu saking luar biasanya yakin benar bila acara maulid itu Nabi Muhammad datang. Orang bahari kita wahini ada tapi yakin lagi Nabi datang juga kali Nabi ya. Bahawai Nabi datang. Orang bahari yakin biar. Jadi ada satu daerah, ulun kada menyebut namanya, di kisah nyata. Satu daerah ini mengadakan acara maulid hari malam. Itu awal-awal listrik masuk desa, LMD, listrik masuk desa. Jadi waktu listrik masuk desa, maulidan dilanggar. Satu kabupaten ada di Kalimantan Selatan, ulun kada nyambat kabupatennya. Imbah itu pas asyraqal lampu listrik mati bakajut mati kadek berantakan. Lalu kaum mencari lampu strongking masih aktif itu, masih ada. Kaum mencari lampu strongking. Ketika lampu strongking dibawa ke dalam musholla, subhanallah, di lakatan itu ada telapak betis. Di lakatan itu ada telapak betis. Maka orang-orang bahari ini ngaran yakin, Bang, Nabi Muhammad tuh datang, minimal rahmat masyarakat datang berjalan mulai dari awal. Orang yakin itu telapak betis Nabi Muhammad. Maka pas orang melihat telapak itu ada, kada sawat untuk maulid, langsung berabut, barokah Rasulullah. Asing-asingnya mengacaki. Paham gini lakatan tadi. Tontong habis lakatan satambak. Hanya anokai berdiri. Pengumuman dia aku minta rela. Itu tadi sebenarnya lain telapak Rasulullah. Sebenarnya itu jakai aku pas lampu mati tadi tunjul buahnya. Tak jejak lakatan. Dintu kisahnya.
Uma bulannya aman-aman aku udah tamakan dari kisah umur jadi kira talapak Rasulullah pas talapak kai ada tuh kejadian nyata ini bukan kisah-kisah yang lucuan aja tapi nyata kejadiannya parang aja wadah kami parang aja ada jawab gak ada tapi lu boleh nyebut karena keduanya itu awal-awal listrik masuk desa dia tapi yang kita lihat di situ apa ya yakinnya orang Bahari bahwa Rasulullah hadir. Itu tentang kita syahid, yang kita garis bawah itu nih Pak. Nah, di kita bawah ini ada tapi lagi Bang. Jadi makanan itu berkah berataan, nang diandap di hadapan orang baca maulid. Apa aja tuh diandaki jadi berkah. Termasuk pian maandaf baras, misalnya. Baras pian andaki itu salah satu amalan supaya pian hidup jangan kelaparan. Baras diandap di hadapan orang baca maulid lalu digabung dengan baras-baras yang ada di rumah. Insya Allah pian kada pacang kelaparan sampai setahunan yang akan datang. Itu amalannya. Kenapa? Di beras itu ada berkahnya Rasulullah. Nah ini amalan supaya kada kelaparan. Nah kedua amalan supaya kada kelaparan itu jar Guru Zuhdi Bahari waktu di Masjid Jami sidin babajaan. Supaya kada kelaparan setiap kita hendak menghadapi makanan itu, pas menghadapi makanan itu, cangangi nasi tadi, cangangi lalu dalam hati bebandir, ikam nasi kada pacang ada pang jaga Rasulullah kada ada, ikam ni ada lantaran berkat Rasulullah akhirnya ikam ada. Hanya baca salawat lalu kita makan. Siapa nama amalkan setiap makan seperti itu inya kada pacang kelaparan seumur hidupnya. Nah itu amalan supaya kada kelaparan. Nah ketiga amalan supaya kada kelaparan itu dimakan. Jangan ditiringin mau jangan dimakan. Nah itu tambahan dulu di Jepang nanti makan. Nang dua tadi bujuran. Nah itu beberkan pian bujuran toh. Ulun kada buhumba ada. Ulun kada bisa berhuma, walaupun rumah ulun di pinggir pahumaan tuh orang menggawi. Ulun kada bisa berhuma. Tapi alhamdulillah kami kada suah kesulitan baras. Kada suah. Baras itu bilanya pina surut ada nama atari. Nah itu biar bujur toh. Kadang sekarung orang matari sekali. Kita tidak pernah minta, tapi orang matari baras hanyar guru aja. Baras hanyar. Apalagi baca ramah wadah bus baras dasar disangui baras boleh. Jadi ulun pengalaman benar bila baca ramah wadah bus-busan ini pengalaman benar. Bila caramah wadah bus baras disangui baras, caramah wadah bus bawang sakarung sanguinya. Ya tak mau lihat tahun tadi wadah bus bawang ya ulun berbagi sakampungan ulun bagi sakarungan yo gesan apa ulun bawang ulun jangan sampai ada di rumah. Ulun bagi rumah himong orang kampung lumayan jurang kami kada nukar ke semaulitan. Ulun bagi sekampungan tuh cuma nasebuting ulun kada suah. Amun caramah di wadah bus travel rancak aja ulun dibawa umroh. Tapi sebuting negara pernah ulun dapat caramah wadah bus amas. Kada suah diberi amas. Ini kada suah belum. Amun caramah wadah bus iwak rancak aja sanggup iwak. Wadah bus amas lagi kada suah. Ah gitu. Tapi kada menghendaki jawaban cuma kada suah kayak itu nah. Jakanya ada kan nyaman nyambat cara mah wadah bus amas disangui amas kan patut nah kayak itu. Bah berarti guru di Jemaah Arab juga. Ada orang Arab, orang tuh bila orang memberi sambut. Kayak itu Rasulullah beri contoh karena sallallahu alaihi wasallam mu'alliman lil khalqi wa idza uhdiya qabila. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muallim, pengajar. Nabi mengajar untuk umatnya. Apabila diberi hadiah, Nabi pasti menerima. Itu Nabi. Arti diberi hadiah tuh kita kadang minta. Orang memberi buat apa susah? Yang penting jangan minta la nas'al wa la narud wa la nadakhir. Tidak minta, tidak menolak, tidak menumpuk. Itu rumusnya. Minta tuh boleh. Makanya bila masang tarif bagi kami haram. Bagi kami, bagi yang lain sahihnya. Di kami nanti pada guru. Kami di guru kada rela ikam bila ikam masang tarif. Teman-teman aja ikam bila masang tarif, aku kada mampu lagi nyawa jadi murid. Kan berarti haram bagi kami karena melanggar aturan guru.
Makanya ulun kada bisa minta-minta nang itu. Mun urang menjual ngaran ulun banyak. Guru Yanor tuh jar saine urang jual. Ulun tidak bisa minta. Nah, sore lah kita minta ya Allah. Kita bisa minta, kita usaha. Ulun menjual betul aja, ulun dibuat pembetulan tahu kah? Bila ada jalan apa anggarannya orang bro betul ada anak harat lengkap kita betul ada aja tuh nang kecumbungnya kah, yakutnya kah, zamrudnya lengkap untuk kita. Itu kadang-kadang tangkap orang di tangan, bagusnya gurunya di tangan berbeda. Nah, nyaman lagi menyambar. Orang mah hendak kiri. Nah, itu. Tubang guru nanti tangan kiri pian tuh berapa guru? Wah, dan hendak menangkap. Ulun madahakan 100 gitu. 100 juta. Pian hang sanggup tangkap hak. Jujur dan berlian nih loh, berlian anu jaya akut. Pian ulun memeriksa ini apa isinya nah hadamnya. Ternyata hadamnya nih pas di bawah usaha. Bila pian usahanya hendak ada jauh lawan benua, pian berdagang emas. Sikit kan modal dagang emas, tapi pakai cincin nih kakak sugih. Tapi bila pian hendak lintas benua, kawat tapi cari wasi ngebetuah kawan akan lawan gini. Harago pian itu usaha pian lintas pulau. Di sana mau batu bara ke Pulau Jawa atau manu barang ke Pulau Jawa. Tuh nih cincinnya, coba usaha tahu kan? Tahu ulun cincin kada bagusnya. Samuaan cincin ulun tuh ulun periksa isinya. Nya batu tuh pian ada nang mendiami. Batu tuh ada nang mendiami. Ada batu nang ketujuh di bawah bahalwan. Ada nang batu tuh ketujuh marumah aja. Dia tapi mau ngaluar bila pakai cincin gitu. Ada dasar adanya batu tuh itu asli mulai penciptaannya. Bahkan ulun ada bisi batu nang spesial janda isinya. Pokoknya bila ulun memakai itu ulun hidupi auranya nang naik janda nang ngalapak. Bujak kan lebih beliur kan melihat tapi bila janda malah ada ulun batunya bisa. Ada nang bujang naksir tuh sudah ulun jual kalang. Nang bila batu tuh dihidupi nang bujang pancangangi nang bujang naksir. Cuma sudah ulun jual 15 juta bayar semalam. Ulun cek isinya. Ada gegembangan, ada nang singa isinya lengkap. Ada nang batu pengalahian ada. Bila diporok kemudian panasan, nak lampar orang aja dia. Ada juga bisa. Nang penyalan gitu ulun ada bisa. Tapi ulun tinggal di rumah ulun nang tadahulu tuh ulun tinggal. Pokoknya bila morok ngentok ben lah miris, rabah lah tarajah batu. Napa kan? Umpian hendak ambil lah keluar. Batu penyalan gitu. Tapi bila mau batu tuh ulun buat dalam kotak, ulun silir-silir, gasan pemakaian ganti-ganti itu berarti pasti baik. Pasti baik. Nah ulun pakai itu pasti baik. Nah hanya nanti ulun melelang 50 juta Pak Yola. 50 juta betul. Ulun minta salawi, majelis dapat salawi, majelis orang perlu dana. Ulun lelang cincin ulun payu 50 juta. Majelis orang salawi, pulihkan modal di ulun geser ulun salawi. Mulun di luar beritaan kesian kawan tukar bahasa. Jadi modalnya pun ulun salawe, kehujungannya salawe ulun beriakan ke majelis taklim tadi. Itu bagus isinya ya. Batu yang itu tuh, modelnya apa? Batunya tuh pamarasan orang melihat dari maras banget. Jadi bila hendak berhutang tuh langkah orang mengenai. Kan gitu, itu batu tuh lengkap ya. Nanti tuh amal layaunya tadi. Jadi alhamdulillah tak barakat Rasulullah kita ada pacang kelaparan kayak itu. Wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mahin, amun maulid itu dibacakan di hadapan banyu, faman syariba min dalikal ma'i, siapa nama minum itu banyu, dakhala qalbahu al-nurin wa rahmatin, masuk kepada hatinya 1000 ilmu, 1000 kasih sayang. Banyu di antara kita orang maulid ada orang minum kopi pahit, kopi manis, suara susu, minum teh, jangannya galon di antara susu sini nah.
Jadi tuntung mau asing-asingnya jadi menimba oh banyak ini oh kita lo pandangannya beteng karena kegembang kan ada begalan lagi beteng. Nah banyunya tuh supaya 1000 ilmu masuk ke hati, 1000 kasih sayang masuk ke hati, masuk di bibinian sampai nyarikan pas diminumi banyu maulid supaya ampe menyarikan mamai aja muntung ke gernung harumbu kayak hantu rumbut itu minumi banyu maulid insya Allah mau kasih sayang mau ampe gernung kadang mau juga minumi lagi habis akan sampai segalon ampe hamba mamai kembung karotnya. Banyu maulid itu luar biasa anak nakal minumi juga itu. Nah ini fadilat orang membaca maulid di hadapan banyu. Nah, sebutin lagi, nanti kita akan masuk pembicaraan bagaimana Rasulullah. Wa man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahima maskukatin fiddatan kanat aw dhahaban wa khalaqatil kadarahima bi ghairiha waqa'at fiha al-barakatu wa la yaftakiru sahibuha wa la tafruhu yaduhu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca maulid di hadapan duit? Orang baca maulid diandaki duit diandak di hadapan. Ini kan ada bang, jadi tak lihat mana duit ada. Boleh duitnya digantung di atas kada apa, tapi asrakal jangan diambil karena maulidnya belum tuntung. Kaina mau ambil hibah tuntung selesai acara, atau diandak di hadapan seorang aja, diandak di hadapan seorang. Entah itu duit yang ditempa dari perak atau duit dari emas itu bahari, atau kiasnya asal duit aja sama duit kertas diandap lalu dibacakan maulid, tuntung doa maulid, duit itu tadi digabung dengan duit-duit yang ada di rumah. Misalnya duit pian ada dalam dompet, masukkan dalam dompet. Duit pian ada di penyimpanan berangkas dalam rumah, buat dalam berangkas. Ada di cilingan dagang, buat dalam cilingan dagang. Maka selama duit itu ada, duit yang lain dipenuhi dengan keberkahan. Wala yaftakiru sahibuha, nah ampunnya duit itu kadang mau miskin. Wala tabruhu yaduhu, tangannya kadang mau kosong daripada duit. Dan ulun sudah membuktikan ini dari bujang. Mulai ulun tahu padilatnya itu ulun gawi ini. Alhamdulillah, mulai ulun menggawi sampai hari ini kada suah kesulitan duit. Nang kedua kada suah duit paket di tangan. Ulun sudah membuktikan itu. Sudah membuktikan. Walhamdulillah ini kada bahala biuan kira. Juran ada mahala bio ada. Lah omong mahala bio. Ini kisah juran kira. Mahala bio itu ada habisnya pian. Ada suah kesulitan duitnya nyata. Kesulitan nasi bisa. Kesulitan ayam bisa. Kesulitan duitnya mau bang, berarti duitnya 5 mah lah. Halo bio. Buan pian bisa lah makan panggangan. Bisa lah makan panggangan. Bisa ada. Kan bisa lah sama. Rakai busing makan panggangan pian. Amun iwak berpanggang bisa. Mempanggang lagi bisa. Sama pian bisa lah makan haruan masak abang. Bisa lah makan haruan masak abang. Bujur bisa lah makan haruan masak abang. Bujur kada bisa kan makan haruan masak abang. Kada bisa lah. Maka pian pikir sungai sini berdiam. Kada bisa lah makan haruan masak abang. Sama ulun kada bisa juga. Di kawah tuh nah hibah kalau masak abang ada haruan yang itu nah tuh ngarannya haruan masak abang. Apa ngarannya itu? Wanco. Besar mahalo masak abang. Nah itu ngarannya haruan masak abang. Yang bisa makan mama asli tuh. Hari marapai gini. Lebih. Iwak patong mah bisa lah makan. Iwak patong. Jadi pemakan kita orang Kalimantan ini lah lumayan ganas pemakan. Orang Palembang pian itu sarapannya kapal selam. Tahu kan kapal selam? Ada pempek ngarannya kapal selam.
Jadi orang Palembang tuh bila sarapan sampai subuh makan kapal selam. Gimana guru? Makanan kami di sini guru. Wah, turun ke Palembang, ngeri dia bilang. Wan biar ini makan kapal selam. Tapi tidak kalah ngeri kami orang Banjar dia bilang. Kami orang Banjar ngeri-ngeri juga makan. Bagaimana itu guru? Kami bisa makan ikan para. Kami bisa makan ikan patung. Kami bisa makan sayur pakuk. Kami bisa makan nasi samin. Dan kami bisa makan masak bom. Bom aja kami makan. Biar kapal selam kau makan oke, jangan kami bom kami makan. Santai aja kami. Oh iya guru ya. Ganas nyokan tas guru. Allah, guru nggak kalah guru ya sekok bagi dua guru ya. Kalau ibadah sekok bagi dua, satu bagi dua. Satu bagi dua tuh ya kayak lelaki berbini dua. Nah itu namanya sekok bagi dua. Nah, satu suami istri dua. Bagus kita lakian ini mengkawin banyak kawin. Kita menyelamatkan para wanita zaman sekarang. Karena kebanyakan binian sekian. Bo, hidup tuh boy jangan egois. Pian nih dunia di para kiamat nanjar nabi wayak suran nisa wayakillar rijalu hatta yakuna li khamsina mar'atan qayyimun wahid. Mendekati kiamat binian banyak, lakian sedikit, bandingannya binian 50, lakian 1. Coba pian bayangkan, saat ini sudah berjalan proses itu. Makanya alam ini tak banyak binian pada lakian, kada seimbang lalu. Nah makanya to'am, jangan pian egois, cuma pian nah hendak belaki lawan sidin. Tuh pian pikirkan kekawanan pian nak ada belaki. Ini belum mendapatkan kebahagiaan. Coba kebahagiaan ibu tuh dibagi-bagi buat kawan pian bu jangan egois, izinkan laki pian kawin lagi. Bo, akur kah? Bo, akur kah bo? Lakian akur kah? Kita nambah. Nah, ayo. Lakiannya akur. Nak pian. Bo, paham boy, paham. Ini akhir zaman sudah. Apabila lagi pian ada pendapatan pahala luar biasa tak? Jadi kami boy ada misi perguruan berbini 3. Ulun ini lengkap misi perguruan. Bini 1 anak banyak ada, 6 bini 2 anak sedikit ada bini 3, ada bini 4, lengkap misi perguruan pian. Negara kisah tuh bang. Salah satunya bini perguruan ulun tuh berbini 3. Laki sidin berbini 3. Bini pertama ini yang paling paham. Laki ini baca kitab kada tapi konsen lagi. Kada tapi semangat. Bini ini kawal membaca karakter laki pasti ada nama aur pikiran. Betakon bini pertama. Kenapa yang pian maka kayak itu? Ujarnya laki menjawab ada nanti piring masuk ke hati. Kita tutiin lah orangnya. Jarnya laki pun mendimu orang jangan sopan aku jadi guru. Kada mendimu ulun hendak melihat biniannya kayak apa orangnya. Bila cocok ulun datangkan nikah biar di hadapan ulun. Ayo lagi mau gitu. Itulah karma binian tadi. Singkat cerita, nikah di hadapan bini pertama dicatat di kantor urusan agama. Dicatat 1 kabupaten. Cuma bini guru kami tadi nang mengizinkan suaminya kawin resmi tercatat di KUA. 1 kabupaten loh bu. Sekian ribu binian cuma seikong mengizinkan. Besar banget dobiannya ini. Akhirnya guru berbini 2. Kada lawas nyanyok pulang baca kitab. Nama pulang aja yang bini. Bina nyanyok semalam ada pulang kah? Dia laki ada pulang. Sehingga cerita didatangkan kawin pulang atas izin bini pertama dan bini kedua, kawinlah sidin lawan yang ketiga. Akur benar pian. Bila guru bermajelis, ketiga-tiganya hadir di majelis. Bila sore-sore ini naimbah asar dudukan di palatar. Karena guru tuh duduk di kursi. Bini pertama datang memeraki. Kayak apa di pesantren? Yang kayak apa majelis pian yang bini pertama ini kan orang pondok, sehingga ia membahas urusan dakwah. Karena datang yang kedua, melihat pinata kumpul berdua laki bini, lo ada mau lahkan teh hangat. Nah nomor 2 nih, paham benar. Ada lawas nomor 3, cecarian wadai tak. Nah, rame sambil menunggu waktu maghrib duduk di pelatar. Keempat toh, guru di sini ketiga. Dudukan, nah baca Quran, bergegayaan. Han ramenya nang itu. Tidakkah ibu mau seperti itu?
Indahnya kehidupan seperti itu, Bu, berbagi kebahagiaan. Apakah ibu tidak mau? Bagusnya orang akrab, akur, orang itu udah mau dia. Makanya julun nang kawan melaksanakan poligami secara bagus nih, memang potensinya di tuan guru. Tuan guru ini bagus benar berbini banyak. Jadi rasa-rasanya rugi menjadi guru tuh kada banyak bini. Makanya banyak-banyak di sini. Stoknya kan sampai 4. Jadi kita kawah aja kayak itu. Gitu kisahnya. Aja guru aku di guru sudah pang betaponan guru-guruku kesalahan depan kiri babini banyak. Hanya bini nyambung juga aku datang juga ajar. Wadah si anu semalam nampi nakasyapto ada ciri membunuh laki. Ini emang ada rupanya. Makanya melalui peringatan Maulid ini ayo adakan perubahan. Berubah segala-galanya, termasuk kekerasan hati pian tak mengizinkan suami pian kawin lagi, berubah buat. Sekira-kira kulit majelis hari ini langsung terbit izinnya. Kayak bapak, akor bapak. Bisa ada potongan ngomong sama mulut. Binian. Dibicarakan biniannya sambil. Menurut ini gue mulai dahulu dah disambut guru kami pasti aja guru begini banyak nih mulai dahulu dah guru yang baik karena di sini nih kami nih kena tanpa bini orang kandangan tanpa bini orang Martapura di sini sambut di guru ya Pak tinggal fakta aja lagi yang berbicara atau tidak kamu disambut tuh sudah belum artinya kawin apa-apa tuh sudah disambut guru dah kami kena guru berjalan. Itu tuh 2010 ulun ingat benar guru ulun ditambah hanya apa Sidin Wahini jadi penasehat Paman Birin kan Gubernur Kalsel 2010 tuh ulun ingat benar diucapi Sidin ikam ini nore dan cocok berceramah ikam ini dan cocok berjalan aja 2010 sudah diucapi Pak Guluan kan sampai akhir 2020 tadi kan akhirnya ulun berjalan kemana-mana jadi ucapan guru itu 10 tahun kemudian hanya nampak 10 tahun kemudian. Nah, berbini banyak ini disambut juga. Tapi nampaknya ini kapan? Gitu. Nampaknya ini kapan? Alhamdulillah, Bang, boy menerumah 4 dulu di Di Kalua 2 buting, di Sabohongin RT 1, di Sabohongin RT 4, Banjarbaru sebuting, Banjarmasin sebuting. Tumulan berbini 4 tinggal masuk akan aja lagi saya sarangnya sudah siap. Nang Maharagu sarang ini lagi belum ada. Bintu kisahnya. Bintu. Jadi waktu ulun nyampaikan ini banyak kayak nggak mau baca daftar awalnya gurunya. Ulun mendaftar boleh, tapi kan jangan sakit hati ulun karena memilih. Soalnya nama mendaftar banyak, antriannya banyak. Jadi ulun memperlakukan standarisasi. Ini bukan sok payo lah, tapi kenyataan ya. Ada sok payo, ada ulun ini memang ada bunga sebuah muha, tapi keturunan payo. Jujur aja, biar abah ulun sampai wah ini di sini 2. Abah tuh bahari bini 3, lapas abah sekong, wah ini 2 ada tinggal. Jadi kami itu benar raya atau kumpulan mamah tua dan mamah muda. Ulun ini dari mamah tua, ada adik ulun dari mamah muda kelas 6 SD ada. Nah itu abah berpoligami. Terlahir daripada orang yang berpoligami dan ulun dididik oleh guru-guru yang berpoligami. Jadi ngaran terlahir dari orang berpoligami, terdidik dari mereka yang berpoligami. Masa iya ulun kada tahu manggawi? Itu. Jadi buah tuh gugurnya kada jauh juga dari pohonnya. Satu sekadar informasi aja Pak. Ini live streaming kah? Ada lah, aman ya. Live streaming tadi ya. Keluar ya. Yang mau netizen tuh gawat. Tapi kita di upload Pak. Di uploadnya. Bapak. Kalau kawan di tata-tata gitu. Kalau ulun yang tuh di tata-tata. Bisa dia ngalih netizen ini mahal benar. Sambetinya kan itu tah. Mana kisahnya tadi ya? Duit tadi. Jadi duit dianggap di hadapan orang baca maulid, maka ngaampun yang duit itu kada mau miskin.
Nah, ini patut diamalkan. Ulun dapat takut, sudahkah pian beisi nangka itu? Duit tadi, sudahkah beisi? Nah, kalau belum, bulan Maulid masih banyak. Karena bila ada orang Maulid, tulak cepat-cepat. Mulai orang tertibul Fatihah pembukaan Maulid, pian anda sudah duit tadi. Saran ulun, duitnya jangan ganal. Halo-halo saja. Nang 2.000, 5.000, 10.000 cukup. Jangan maulah pipikat 100.000. Ini maulah pipikat 100.000, bayar gas habis pas minta dibaca. Habis berkahnya tak orang. Ampun seorang jadi lagi bahagia gue gitu. Nah jangan gue. Ampun ulun dalam dompet tuh muka ada salah, muka ada 4 lembar 5 lembar. Ada duit rial, ada 100.000, ada duit 75. Macam-macam, nya kan bergerak aja ada penulun di dalam. Madalah nama ganti, patut duit rial 5 rial dan penulun dalam dompet. Kemana-mana ulun bawa itu. Bila acara Maulid, apalagi Maulid bersama guru-guru besar, habaib itu, masya Allah. 5 rial ada dalam dompet, asalnya 5 lembar nggak ada salah. Menyadah nanti asa patut aja nanti gantiannya udah lapas Bunga acara guru ini pedagang, ada orang pedagang duit, ada haram pedagang duit, riba karena itu. Nah itu anu benar apa kegantiannya pemberian handap ganti, bayin handap tak. Tapi si kong dia lah, misalnya berber dan datang camok, bisa murulun dari lagi di dompet. Itulah. Nah ini fadilat. Kenapa itu semua bisa ada keutamaannya? Semuanya karena sir dan berkah Nabi Muhammad ada di situ. Nah itu. Nah hadirin sekalian rahimakumullah, Nabi SAW adalah uswatun hasanah bagi kita barataan. Nabi ini uswatun hasanah. Contoh teladan yang sangat-sangat pas untuk kita jadikan percontohan dalam kehidupan. Kalau yang lain mungkin masih bisa ada kurangnya, tapi kalau Nabi Muhammad kan ada kurangnya. Apapun yang diberikan contoh oleh Nabi, itu semuanya yang terbaik untuk kita lakukan. Kita ambil contoh. Nabi kita ini kan manusia, tapi kada sama lah manusia, ada lebihnya. Nabi kita tuh sengaja diutus dari jenis manusia, tidak dari jenis malaikat. Tujuannya untuk apa? Karena Nabi itu diutus jadi uswatun hasanah. Kalau malaikat kira-kira kawal lah jadi uswatun hasanah. Soalnya malaikat itu berbeda lawan kita. Ingatlah perbedaan malaikat itu kayak apa lawan kita. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat tuh kada ada bisi abah, kada ada bisi umat. Sedangkan kita bang, ada abah, ada umat. Kayak apa caranya kita baik wan abah mama, mun malaikat kada mencontohkan. Malaikat kada ada abah, bapaknya, dan contohkan. Kada kawa, otomatis kada kawa. Kemudian malaikat la akla, wala syurba, wala nauma. Malaikat kada bisa makan, kada bisa minum, kada bisa guring. Sedangkan kita bang, bisa makan, bisa minum, bisa goreng. Di mana cara makan, minum, goreng, nang bujur? Malaikatnya jangan kau nyontohkan. Kada kawa malaikat jadi teladan bagi kita. Karena malaikat jauh berbeda lawan kita. Nang kawa jadi teladan siapa? Sama pada manusia, tapi lebih daripada manusia. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil contoh. Nabi mencontohkan, Nabi memerintahkan bagaimana kita berbakti kepada mama abah. Memang mama abah Nabi wafat saat umur Nabi 2 bulan dalam kandungan. Min hamlihi lamma madha syahran qad wafal manunu aban nabiyil ajwada. Ketika kandungan Nabi dalam kandungan berumur syahrani 2 bulan. Wafal manunu aban nabiyil ajwada, wafat abahnya Rasulullah umur 2 bulan wafat. Wa bi taibatin qad kana dzalika mud'ata akhwalahu min ardi syamim mus'ida. Abahnya Nabi itu di Madinah mailangi mamarinaan sidin, bulik badagang mailangi mamarinaan di Madinah. Sekaligus saya sadar mencari korban yang terbaik dan selamatan anak sidin kaina. Itu abah Nabi.
Sakalinya apa? Bi Thaibatin qad kana dzalika mud ata aqwalahu min ardi Syam mus'ida wa aqama fiha 'indahum mutawajji'an syahran saqiman sabiran mutajallida. Lalu abah Nabi berdiam sabulanan di Madinah, sakalinya garing. Tapi garingnya sabiran mutajallida, dalam keadaan sabar abah Nabi garing. Kada ada gegernom. Ini garing bilang kada kisah. Bapak kene uyung sakit kayak Allah kayak ya. Itulah yang disambat. Coba berpikir rahatan garing. Ada pertanyaan. Kalau ada orang garing, tapi garingnya membuat ingat kepada Allah, tapi ada orang sehat, sehatnya melalaikan kepada Allah, kira-kira bagus mana? Bagus garing ingat Allah atau bagus sehat kada ingat lawan Allah? Mau bagus sehat ingat Allah itu nyata aja. Amun pilihannya cuma dua bang, nah mana? Bagus garing ingat Allah, bagus sehat lupa Allah. Nah mana? Ayo, jawaban tuh jangan pakai nafsu lah. Ujar guru kita jawaban yang paling tepat apa? Lebih baik garing tapi ingat Allah. Orang ini bila sehat mantoy di warung jablay. Orang ini bila lagi sehat mabok, tapi bila garing manas bih aja. Itu jar ulama kita, garingnya jangan ditambahi. Biarkan inya garing karena inya ingat kepada Allah. Lah bila ada yang melihat orang garing tapi ingat Allah, jangan ditambahi. Para punya, kita bila sehat membela pulang kelakuan. Biarkan inya garing, yang penting inya ingat Allah. Itu guru kita madahi. Bagus tuh tadi sehat ingat Allah, itu bagus banget sudah. Abah Nabi garing. Lalu pas imbah garing akhirnya membawa kepada kematian. Wadarihuhu qad asyraqat anwaruhu man zarahu nalal muna wal maqsida. Lalu dimakamkan di Madinah, dan siapa nama ilangi kubur abahnya Nabi itu hajatnya pasti kabul. Di mana makam abah Nabi? Nah itu pertanyaannya pula. Bi suah lapian nantulak ke Madinah batakon lawan mutawif gaib di mana makam abah Nabi. Suah lapian Pak Haji. Nang sudah umroh, nang sudah haji, pernah lah batakon lah. Pernah lah. Adalah gaib madahkan makam abah Nabi di mana? Dadele. Dada ulun ada dapat kabar, tahu bujur katanya. Kabar aja Bang. Ujar orang madahi makom abah Nabi itu dihitung dari pagar nomor 318. Mun misalnya masjid di situ, berarti sebelah kanan. Sebelah kanan. Kita ini datang dari pintu mana? Misalnya, cari aja pintu nomor 318. Bila 318 andakannya di kanan masjid, bukan di kiri masjid. Karena di kiri itu angkanya banyak. 338, 339, 340 itu di kiri sana. Tapi di sini sebelah kanan 318. Dari pagar itu, misalnya pagarnya di sini, ujung sajadahnya 318. Pian hitungi marmar nomor 5. Marmar nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah di situ tuh posisi makam abah Nabi. Jadi lilin cayan orang. Kenapa? Makanya itu karena pemerintahan di sana menganggap abah Nabi itu kafir. Paham loh ya? Makanya ada di hargunya. Pian hendak berziarah ke Abua di makam mamanya Nabi. Itu mun ketahuan askar naik ke Abua, bisa kena tangkap pian. Naikkan kita ke Abua. Abua itu kan antara Mekah dan Madinah. Naikkan kita ziarah ke atas itu. Kalau askar melihat selesai ya. Kenapa ziarah ke sini ya? Karena ini menganggap mamanya Nabi itu kafir. Genasnya. Mama abah Nabi padahal kafir. Maka kalau kita kan ada tetamu riwayat, Nabi itu pas dilantik umur 40, Sidin memaraki makom abah dan mama Sidin. Ma, bah, bangun. Ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Kayak itu mama abah Sidin. Dan kalau mereka memadahkan mama abah Sidin kafir, itu tidak bisa diterima karena mama abah Nabi itu hidup di zaman Ahlul Fatrah.
Ahlul fatrah itu artinya kekosongan para nabi nah ada di Arab. Karena Nabi Bahar itu bila turun di Bani Israel nang diwajibkan mengumpati bangsa lain kada. Di Arab kada ada nabi. Saat itu imbah Nabi Ismail itu kada ada lagi. Kada ada lagi nabi karena kekosongan para nabi, maka mama abah nabi ini beribadah dengan milahnya Nabi Ibrahim. Itu namanya Ahlul Fatrah. Ya padahal bukannya kafir. Nah, itu tawanya hati-hati biar tak dapat tuan guru nabi aneh pak. Datang ke kampung, hadirin sekalian, mama abah nabi itu kafir. Dan kita kada wajib menghormati orang seperti itu. Wah, ini camoh sudah. Camoh ini. Nah, makanya hati-hati kan. Jadi ulun rajin bila lewat yang di pagar 318 stop pesingkir ulun. Saya pesingkir. Itu ulun nomor 5 pesingkir. Bila ulun tak ziarah, peparak di situ kisah berduduk. Kisah berduduk ya, jangan pernah mencolok pian habisan. Timbul peparak, assalamualaikum ya sada. Apa aja askar nanti becengin toh. Keparakinya ngalih. Jadi duduk kita di situ. Siapa nama ilangi makom abah Nabi apapun hajatnya kabul. Nah mudahan lakas makan Madinah nambah belum tolak Ya bila ada jalannya lakas saja. Wadah kami itu bang jual sayur aja. Jual sayur naik haji mendadak bakal kejutan. Ini undangannya sampai. Jual sayur siapa ada ujungan sayur. 1.000, 2.000 sehari, anggaplah 20.000 paling gancang tuh gimana cak hutang nuker pakai data 40.000 hutang 20 kayak apa naik haji sekalinya sidin tahun itu juga naik haji kayak apa jalannya sidin dikawini oleh Pak Haji Acil ini menjualan sayur Pak Haji mengawini karena Pak Haji ini hendak tolak haji lawan bini sidin mati pas sebelum tolak haji melihat acil sayur pina manaksir sidin kawin nah lalu dibuat tolak haji bakajut itu kisahnya jadi keluar jadiannya lah yang marado ada kisah nyata apa acil sayur bilang nah berdagang tuh karena berbimbirang kong gitu ambil membelah nangka kada sadar nah kampurong belikap gitu kampurong belikap Membian celek pedagang sayur baik-baik bertatak-tatak sayur tuh membelah nangka, membelah tarak, menyisil macam-macam bagus-bagus duduk ini begirengkem bilang ada katahanan kawan melihat nang apa berumbai nya ada apa berumbai mana apa berumbai halal bahayanya apa berumbai kalih mun kada qabil tu nikah wa taswijah kalau dipakai apa berumbai ngaranna karena gurunya maka disambar berumbai ya sapaleh disambar berumbai sapaleh makanya ada kalau kisah guru bakri bahari waktu orang tak beranak kada lanjut bidan mengajut tarik ya bidan lah apanya laki mancap menarik makin ditarik makin tak ujiannya bini sekali diitihi harau salah rambutnya dikira rambut anak sekalinya rambut rumahnya nah itu bukti berumbai entah mau kalau jadi sambil orang juga guru ini dia carubu benar dia lanji ya dalam hatiku orang menyambar di kurang lebih lanji sama beda lanji di berendai Allah kan pada kisahnya tadinya jadi Nabi Nabi memerintahkan berbakti lawan kuitan karena Nabi itu memang kadang menemui kuitan sidin karena wafat umur 2 bulan Mama sidin umur 6 tahun Nabi kita wafat Mama sidin tapi Nabi membuktikannya berbakti kepada yang mengganti posisi orang tua sidin baik itu kai ataupun paman sidin dibuktikan oleh Nabi. Kemudian Nabi memberikan pada lawan kita supaya menghormati lawan mama abah. Ketika ada sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, kepada siapa ulun harus berbuat baik? Nabi menjawab, ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Lalu kepada siapa? Bapakmu. Jadi ibu 3, bapak 1.
Satu bapak tiga ibu. Ibu tiga bapak satu. Satu bapak tiga ibu. Setuju? Kayak apa, Bu? Satu bapak tiga ibu. Setuju, Bu? Padahal itu orang memakai hadis kayak itu mulai. Maksudnya derajat ibu lebih tinggi daripada ayah, kayak itu kisahnya. Terus siapa yang menyuruh? Nabi. Nabi menyuruh, Nabi pun mencontohkan. Coba malaikat kayak mencontohkan. Ada Hawa. Makan, Nabi makan. Dicontohkan Nabi makan tuh kayak apa? Pakai tangan kanan. Nabi itu makan 3 jari. Beliau ibu jari, telunjuk, jari tengah, 3 jari makannya Nabi. Tapi kan makanan Nabi itu lain dengan kita. Gandum, korma, Nabi makan Nabi pas aja 3 jari. Kamu wadah kita nasi naraha ini 3 jari, itu boleh kan nyuap. Lalu guru Bahari melajari, yang penting ada nuruti Nabi. Pemulaannya pas mengacap tuh 3 jari. Nah, bismillah makan. Sisanya 5 Nah, kayak itu. Yang penting ada menuruti Nabi karena posisinya lain kayak itu. Nah, entah itu Nabi makan, beliau makannya ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kayak itu Nabi. Ternyata beliau kita deh. Kita kada takut baru kenyang tatap makan. Kada memandang kecuali kenyang banget. Kayak apa anda nurutin Nabi? Belajar makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu cara makan Nabi. Nah itu makan Nabi ini berduduk, kadang Nabi makan berdiri. Siapa yang paling rancak melanggar makan berdiri ini? Orang makan pentol. Ngaku enggak? Bila makan pentol pian berdiri ke berduduk kah? Karancakan berdiri. Cocok ngam, jarang ada yang berduduk. Nah makanya pasan ulun pian amalakan berduduk. Saran ulun pulang ke tukang pentol, tolong bawakan kursi. Bila jualan pentol na kursi dibawakan, itu supaya orang kawan duduk. Entah itu ditulis pulang di party pentol tuh pentol sunnah. Tidak boleh makan kecuali baca bismillah. Tidak boleh makan kecuali pakai tangan kanan. Tidak boleh makan kecuali dalam keadaan duduk. Itu dakwah tukang pentol seperti itu. Untuk tukang pentol kalau Allah Ta'ala biktabil karim, tinggalkan orang. Dakwah tukang pentol itu tulisan itu maulah jadi dakwah. Biar bisi mobil misalnya, atau bisi speed, bisi kapal, gimana kalau tulisi dakwah. Sudahkah anda sholawat hari ini? Dakwah itu. Sudahkah anda sholat? Belum nyesitin karena belum masuk waktu. Itu dakwah. Ini ulun tetamu di mobil pian, ya Allah, bertulisan di kaca mobil 9 kali balu. Dalam hati ulun 9 kali balu, lu wow, 9 kali balu udah kegampangan. La ilaha illallah. Apa maksud menulis 9 kali balu itu apa? Ada aja dimanfaatkan, kan ada manfaatnya itu. Ada lagi yang bertulisan pina curhat, ada juga. Ku injak gas dan kopling agar istriku bisa shopping. Lakinya tukang supir, menyepir truk, menyepir travel. Akhirnya itu tulisannya curhatan isi hatinya. Ada juga nata tamu, kada bulik dicariin, bulik disarikin. Ada juga. Itu berarti nyembini bang lumayan di rumah. Macam-macam tulisan di mobil. Jangan pakai isi pakai dakwah tulisan mobil kita. Nah makan berduduk, jangan berdiri. Minum kayak itu juga. Minum tuh berduduk. Mon banyu biasa. Kecuali yang dianjurkan minum berdiri bila minum banyu zam-zam. Khusus. Selain banyu zam-zam tidak disunahkan berdiri. Kenapa banyu zam-zam disuruh berdiri? Karena menghormati banyu zam-zam. Tuntung kita tawaf misalnya di Ka'bah tuh. Habis sudah tawaf 7, tuntung menyunat sudah, tuntung berdoa di multazam. Kita ambil istirahat 1 mat, minum banyu zam-zam sambil mencanangi Ka'bah sambil berdiri.
Kayak itu dapat pahala double, melihat Ka'bah dapat pahala, minum zam-zam berdiri dapat pahala, meminum banyu zam-zamnya dapat pahala juga. Nah, mau di Bandung apa? Berdiri juga. Tapi menghadap kiblat. Kiblat ke situ, berdiri hadap ke situ. Baca doa, pingguti pakai tangan kanan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqam. Itu doa minum banyu zam-zam. Murhan tambahi seorang. Ya Allah, berakat banyu ini, mudahan lakiku kada beliur lagi, hendak berbini. Ya laki kena minum juga. Ya Allah, berkat banyu zam-zam, mudahan biniku mengizini aku kawin lagi. Jadi doa jadi bakal laki aja, siapa cepat kabul. Doa bini kan doa laki kan cepat kabul. Doa itu berperang di atas langit. Jujur juga. Sisanya nih mun banyu lain disuruh berduduk. Tapi minum banyu itu kada boleh langsung habis 3 tegukan. Cara minum banyu, pinggul tipai tangan kanan, bismillah, baca bismillah, bismillah, bu, alhamdulillah. Ulang lagi, bismillah, bu, alhamdulillah. Ulang lagi sekali, bismillah, bu, alhamdulillah. 3 tegukan itu cukup. Karena bila anak minum gak sebelah kayak itu cara minum, karena kayak kita apa buk sampai habis. Itu buka puasa aja malah capek tak. Saya ingat balas dendam kawan. Siang sing malahan kayak ini haus benar jadi balas dendam. Jangan. Itu ada badam ngarannya. Turuti Rasulullah. Rasulullah guring Nabi namanya apa? Kada banyak. Guring Nabi kada banyak. Nabi itu guring sedikit. Ya dihitung paling banyak mun kita normal ini guring 8 jam sehari. 8 jam itu mun umur kita 60, kita sudah menghabiskan 20 tahun untuk tidur. Berarti 40 tahun di kita hidup. Itu pun 40 tahun belum lagi kesan nambah daramian. Main HP kalau lawas, bahkan dia dan mau ya orang kalau banyak kan. Kayak itu banyak sia-sianya. Nang mana ada kita andalkan di akhirat kita. Kita banyak sia-sia kehidupan kita. Nah makanya guring jangan terlalu banyak. Mbak itu guring mengkawa wudu supaya bila mati syahid. Mengkawa guringnya berhiring kayak mayat dalam kubur. Mengkada kawa guring bagi lantang bulihai. Nah kayak itu. Berarti harap jangan. Karena guring berarti harap tuh guringnya syaitan. Syaitan tuh berarti harap guring. Jadi nama-nama tuh berarti harap. Hati-hati. Mirip. Guring berarti harap nih. Mirip lawan setan. Nah, jadi bila melihat roti harap, setan dibungol di sekop, tampar di jurang. Maksudnya gayanya tuh, gayanya mirip syaitan. Nah, itu Rasulullah. Jadi kita turuti bagaimana lana. Jadi intinya, mudah-mudahan melewati peringatan Maulid ini kita kawal mengumpati Rasulullah. Mudah-mudahan tohir batin kau mengumpati Nabi. Bedanya rasab tohir batin kau mau umpati Nabi, nah selamatan. Insya Allah kita ini termasuk orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Mungkin sini anda perlu sampaikan ulun minta rela, amun ada salah ada khilaf, mudahan semuanya yang hadir panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, kabul barakahan hajat. Mana lagi garing lekas ampe, mana tak hutang lekas lunas, mana belum kawin lekas kawin, mana belum beranak lekas bisi anak, maksudnya bisi anak-anaknya pasien, solihin, solihat, mudahan kita bertahan hidup berkah, selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman, wafat membawa iman, masuk surga bighairi hisab, terkumpul lawan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang insya Allah tatamuan lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Amun umur kita panjang mudahan lakas hadapan Nabi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang mudahan capat tulang haji. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang sebelum mati sudah jadi wali. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang mudahan kawin lagi. Itu udah harapan maminakan kita. Ada. Sungai Kalayan banyunya berasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, maknanya kurang lebih. Burung irian, burung merpati, burung bentiung, burung buburak, burung belibis, itulah nama-nama burung.
Demikian ada perlu sampaikan, minta rela, aman ada salah ada khilaf hadza minni wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم الصلاة والتربية النبي ومكتئب بجسد سيدنا محمد مختار وعلى أطراف الأخير وعلى نعم العباد. اللهم اجعلنا الصبر واجعلنا الشكر واجعلنا في عيك الشر وفي أنفاسك كبيرا. اللهم صل على سيدنا الصلاة لنا ربي وسر ربي وأمان الطارق والفارض من كل الشدة الوضيق بحرمة النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على أمورنا يا الله في هذا اليوم وأمرات قلوبنا وابدان والسلامة والعافية في دنيانا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرقا بعد تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum ulun tutup acara siang hari ini, ada undangan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pulau Harapan, Muara Muntai, tepatnya di Masjid 2 Mas Pulau Harapan, besok pagi jam 9 jam 8. Insyaallah ceramah kembali akan disampaikan oleh guru kita, Guru Haji Muhammad Janur, dan Qari Nasional Ustaz Rahman SPDI. Mudah-mudahan kita bisa kembali berhadir besok hari di pagi hari besok. Ini yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi minta halal, minta ridha dunia akhirat dalam keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dong. Nah, apel. Yo kan. Kalau ada Lagi anak. Pisang. Jumlah dapat 70 baru. 60. So yun, mati ya bro. Cabut ka. Mati yan mo, ito ano, kontak mati yun. Ito kontak ka. Ini